салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодиро бо хабарҳои тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мекунем. имрӯз 31 март аст ва дар нашри нави барнома ин гузоришҳоро дорем. рақобати ду бозор, ярмаркаи ҷойҳои корӣ ба назди мардикорбозори душанбе кӯчид, аммо мардикорон ба он бо эҳтиёт баҳо медиҳанд. шароити мустасд фоид боша хай меша, ба 10,000 ва 1,500 киё кор мекунад дар Тоҷикистон. маҳбусони собиқ аксарият аз бекорӣ ва сарсониву бехонагӣ азият мекашанд, аммо бархе ба чунин тақдир тан надода муваффақ шудаанд. сезонҳои нағз мешавад, як маблағи муайян мешавад аз тарафи корхонаҳомо, аз сехҳомо, ҳамин қисм ҳамин вайҳоё мекунем. ва нӯшокиҳои рангину хӯрокҳои тезтайёр зарар доранд. табибони тоҷик истеъмоли ғизои дуруст дар моҳи рамазонро зарур медонанд. оби тару тоза бо як қошуқча асал марҳамат, нӯшидани шираи меваҳо марҳамат. шурӯъ мекунем аз як хабар дар бораи муҳоҷирон. додгоҳе дар Самара қарори ихроҷи 4 шаҳрванди Тоҷикистонро аз Русия бекор кард. онҳо рӯзи 16 март барои будубоши ғайриқонунӣ дастгир ва ҷарима шуданд. муҳоҷирон мегӯянд иҷозаи кор доштанд ва барои идомаи будубоши расмӣ бояд аз марз мегузаштанд, вале дар роҳ дастгир шуданд. ба нақли мусоҳибони мо онҳоро ба боздоштгоҳи муваққатии Самара бурданд ва бояд депорт мекарданд. муҳаммадҷон Собиров ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аз қарори додгоҳ шикоят кард ва 29 март қарор бекор ва муҳоҷирон озод шуданд. Собиров гуфт боздошти муҳоҷирон ғайриқонунӣ буд. солҳои ахир садҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик бо баҳонаҳои гуногун аз Русия ронда шуданд. танҳо шумораи андаке тавонистанд исбот кунанд ки қоидашиканӣ ё гуноҳе накардаанд. дар зимн муҳоҷират мавзӯи аслии баҳс дар нашри нави барномаи гапи озод аст. ин ҳафта ҳамкорони мо масъалаи муҳоҷирати кории занони тоҷик ба Русияро ба баррасӣ гирифтаанд. саволи асосӣ дар барнома ин буд ки сабаби муҳоҷирати занони тоҷик чӣ аст ва паёмадҳои ин барои оила ва ояндаи миллат чӣ хоҳад буд. порае аз барномаро ҳоло ҳамроҳ мебинем. миллат тамбал шудааст, яъне ки ҳамин муҳоҷирони корӣ дар Тоҷикистон аллакай ҳамин миллатро тамбал карданд. яъне ҳама интизори пули муҳоҷир ҳастанд. хеле ӯ пула ба даст меорад, гушна аст, ташна аст, дорад надорад, барои падар модар, хеш табор, зан фарзанд фарқе надорад. фақат мехоҳанд ки пул. خانم آینه نظر و شما به این حرفای کریمجان راضی هستید؟ یعنی واقعا این تنبلی است، این ناچاری است، چی است این علتش؟ یعنی که گپ در سر اون است که جامعه فرهنگی اویله‌داری رو از دست داد در خود تاجیکستان. مردم فقط غم شکم خوردند. مکتب تربیه درست نکرد، اویله تربیه درست نکرد، محیط تربیه درست ندارد. همینا در یک جایگی امروز همون نفرایی که به اونجا میروند هم مفکوره اونها دیگر شد. бинандаи азиз, барномаи гапи озод рӯзи шанбе соати 13 ба вақти душанбе ва соати 11 ба вақти Москав дар ҳамин канали Озоди видео, вебсайти озоди.орг ва саҳифаи радиои Озодӣ дар Фейсбук нашр мешавад. мо барномаро бо мавзӯи бекорӣ ки як сабаби аслии муҳоҷират аст идома медиҳем. дар Тоҷикистон шикоят аз бекорӣ зиёд аст. ахиран мақомот бо ташкили як ярмарка барои ҷойҳои кории холӣ ба корҷӯён садҳо шуғл дар корхонаву сохторҳои давлатиро пешниҳод карданд. вале хабарнигорони Озодӣ мегӯянд барои дарёфти ҷойи кор ба ин ярмарка хоҳишмандони хеле кам омада буданд. мардикороне ҳам ки ҷойи кори аниқ надоранд, аксарият барои ёфтани кор ба ярмарка нарафтанд. чаро? тафсилот дар гузориши мулло Раҷаб Юсуфӣ ва Шаҳлои Абдулло. یکی از مردکار بازارهای دوشنبه همه روزه 10 نفر برای پیدا کردن شغل این جامعه آیند. 100 متر دورتر از مردکار بازار برای خواهشمندان جای کار پیشنهاد کردند. 10 شغل در نیرگاه راغون، شرکت‌های خصوصی و مقامات دولتی، اما طلبات چندان زیاد نیست. برای شمس‌الدین خالف رانندگی در نیرگاه راغون پیشنهاد شد. 20 روزی کاری بود است. معاشش خیلی نه، جای خوب همونجا. همه حسابی تعمیراتی همونجا. اکثر کارجویان در اینجا یک سوال دارند. مسئله معاش.
شرایط کاری چند ساعت 8 ساعت البته برای 8 ساعت 1170 سوم این کم برای همینم مراجعت میکنن و کم میگیرن. مسئولین گفتند این معرکه را مخصوص به نزد مردکار بازار آوردند تا این نفران جای کار یابند، اما مردکاران به یرمرکه چندان توجه ندارند. برای رو نازنگ میزنی میگم ما کار نمیگیریم، کارگر نمیگیریم. دلاور پیشتر به یرمرکه ها مراجعت کرده است، حالا دیگر نمی رود. تو خیلی خونه در شهر باشه، مقصد جای خوب باشه، مثلا جای خوب چی باشه، شرایط مستعد باشه خیلی میشه. بعد 10,000 با 1,500 کیو کار میکنه در تویستان. ماهانه از اینجا چقدر میابید؟ در ماهانه میغلطه که در 2,000 3,000 میوی. ابیوم شو. عبادت میته جای خود میته، همش میته شرایط سخت بدنی که شرایط کارهای کارخانه دولتی است. بیکاری یک از دردهای اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را مجبور به هجرت میکند. مقامات برای تامین مردم با شغل هر چند وقت چنین یرمرکه ها تشکیل میکنند، اما دیده می شود که کارجویان به آنها توجه زیاده ندارند و میگویند معاش بیشتر میتواند آنها را به این کارها جلب کند. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه. солҳост мақомот бо ташкили ярмарка ё бозори кор ба мардум ҷои кор пешниҳод мекунанд, аммо коре ки ҳатто аксар маҳбусони собиқ ҳам онро қабул надоранд, чун мегӯянд пули он ҳатто ба роҳгиро намерасад. ҳар сол садҳо нафар маҳбус баъди раҳо шудан аз зиндон наметавонанд ба осонӣ ба зиндагии оддӣ баргарданд. мақомоти маҳаллӣ мегӯянд онҳо аз кӯмакҳои давлатӣ бархурдоранд, вале воқеият чӣ гуна аст? аз Фарзон Муҳаммадӣ мешунавем. ماده 244 قسم 4 248 قسم 2 249 قسم 1 2 جمشید ستاروی 31 ساله 16 سال حیاتش را در محبس گذرانده و از آوان نورسی تا حال 6 بار زندانی شده است. و بعد هر باری آزاد شدنش ماه‌ها نمیتوانست کاری مناسب دریافت کند. پدر و مادر جمشید در حیات هستند ولی با او دیگر رابطه ندارند. پیوندانش هم در غم و شادیش دیگر شریک نیستند. به سبب نداشتن امکانات خوب زندگی در عائله‌داری هم خوشبخت نشده است. ما قطار شهروند به می‌درویم لیکن هم تو فهمان که محبس پیشتگی و سامی последний بعد از بومج و وهام است. مسئولان سازمان جمعیتی دیار طبق یک تحقیقات معلوم کردند که 20% بی‌سرپناهان محبوسان سابق هستند. Им, конечно, всем нужна психологическая помощь, их направить по пути. البته با آنها یوری روانی لازم است و باید راه نشان داده شود. باید دولت به چنین آدمان کمک رساند و یا حداقل جای برای زیست مهیا سازد. در نوبت اول آنها هیچ چیز ندارند و محتاج به لباس و خوراک هستند. به خانه و به جای کار میمانند. در همین حال مسئولان اداره کار با شغل اهالی در شمال تاجیکستان میگویند که تنها سال گذشته بیش از 150 محبوس سابق در سوخت صاحب جای کار شدند. تا سال 2022 در حدود ولایت 323 شهروند آزاد گردیده برای راستی اگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت سوخت با مشکلات بیکاری مراجعت کردند. در مجموع دوام سال 2022 155 نفر سابق محبوسان با جای کاری تامین کرده شدند. همچنین در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی با 3 نفر برای آغاز فعالیت صاحبکاری خود قرضای امتیازنامه دسترس کرده شد. هرچند حیات بعد محبس دشواری‌های زیاد پیش می‌آورد، نفرانی نیز هستند که بعد از زندان نیز کامیاب گشتند. یکی از آنها اطمیه عظیم است که سال 2013 با جرم قاچاق مواد مخدر 8 سال زندانی شد. پس از 1 سال عفو گردید و به آزادی برآمد. بعد 2 سال کوشش‌ها کارگاه دوزندگی را برای همتقدیرانش تأسیس داد و طول 6 سال اخیر گردش سودایش را چند مراتبه افزوده است. با او مؤثر شده است که از ناحیه باباجان غفور سال 2018 برای ساختن کارگاه و جای اقامت به 50 نفر سابق محبوسیان 31 صد زمین بگیرد و حالا همه کوششش را برای بنیاد آن میکند. میگفتیم 5 سالانه ما هم قد کردیم کاری خودمون کردیم. مثلا کار میکنیم کارخانه و یک سیزن‌های نقض میشد، یک مبلغ معین میشد از طرف کارخانه ما از سیخمو همین قسم همین وایهای میکنیم. کارشناسان و روانشناسان میگویند محبوسان سابق در شرایط تاجیکستان باید پرصبر باشند و برای به مقصد رسیدن ایستادگی کنند. برخی دیگر برانند که دولت و مقامداران ساحه برای برگشتن به حیات مقرری باید با آنها کار کنند و برای تکرار نگردیدن جنایت جهد و تلاش نمایند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
گزارشی که حالا دیدید چه خیلی بود؟ معقول شد یا نشد؟ میخواهید که اولین شده گزارش های ما را بینید؟ پس این تگمه را پخش کنید و آبونه شوید. شما اولین بیننده خواهید شد. در ماه رمضان که نخوردن از بامداد تا شام یک شرطیان است، متخصصان هشدار می‌دهند که روزه‌داران باید طرز درستی استعمال غذا را رعایت کنند. آنهایی که تجربه زیادی روزه‌داری دارند از این همه آگاهند، اما برای آنهایی که می‌خواهند از طرز درستی استعمال غذا در این ماه آگاه باشند، همکاران ما برات یوسفی و علیشیر ظریفی در صحبت با متخصصان یک گزارش آماده کردند. طبیبان تاجیک استعمال غذای درست را برای نگه داشتن سلامتی در ماه شریف رمضان مهم می‌دانند. جهانی از آن زود غذاشناس بر این است که مخصوصاً در لحظه‌های اول افطار با سراسیمگی خوردن و هم خوردن غذاهای سخت، تند، باددار و دارای ماده‌های زیادی کیمیایی برای تندرستی انسان پیامدهای ناگوار داشته می‌تواند. البته هنگام روزه‌داری نوشیدنی باید در خاطر داشت که نوشیدنی آبهای رنگی گازدار که از گاز بویند، خوردن محصولات های فست فود که در ترکیب آنها از کنسروانت های کیمیایی بویند، استفاده بردن کچوپ ها، مایونز ها، خوردن بورگر ها، حتی خوردن غذاهای تستیار از لحاظ رالتون، بیگ باند دیگر و دیگر با سلامتی انسان تاثیر منفی می‌رساند. این غذاشناس توصیه می‌دهد که روزه‌داران در افطار بیشتر از غذاهای مائع و میوه و سبزیجات استفاده برند. اگر ما در این ماه با مقدار زیاد چربوها را استعمال کنیم، ما غذاهای سبزیجات را بعضی‌ها نمی‌خواهند خوردن، استعمال نکنیم، فقط غذاهای بیریان، غذاهای شور، غذاهای نمکین، همون بادرینگ‌های شور و پمیدورهای شور بسیار نظم می‌بینم که میتواند به بیماری‌های رگ‌های خونگر، به بیماری‌های جگر، غدود زیرمعده که یکی از منبع‌های اساسی سالمی انسان به حساب می‌رود، کسانی شیرینی در این وقت زیاد می‌خورند و می‌تواند که مقدار گلوکوز در ترکیب خونشان و کسانی که به بیماری دیابت میل دارند، نه اینکه مبتلا می‌شوند بلکه میل دارند، می‌توانند که خروش آن را با وجود بیاورد. ولی برخی ساکنان بر اینند که وابسته به وضع صحتیشان هر فرد میتواند از خوراک‌های گوناگون استفاده کند. همش آدم خودش زویست میکنه، ارگانیسم آدم اگر یگان کسل داشته باشه، یگان ژیلوتکا، یگان دردمندی هم خیلی داشته باشه، میتونه خوراکای ملایم خوش رو بخوره. اگر ساق باشه، سلامت باشه، هر چی خودم میگیره میشه، فرق نداره. هاش گوش بریام اپیتیتش خیلی باشه. طبیبان میگویند در ماه رمضان آدمان پس از روزه طولانی یک باره خوراک زیادی میخورند که گوارش یا هضم شدن آن جسمشان را عذاب زیاد میدهد. ولی اکثر ساکنان در صحبت‌های سریراهی گفتند باور دارند در انتخاب غذا و حجم آن قاعده‌های استعمال را رعایت میکنند. قطع سبک و دویمش بعد قطع وزن‌تر داخل میکنیم. газнок намекунем, компот мекунем, саломатико зарал дорад. Вақти ифторӣ аввал оби камтар ширагарм барои ҳами жулудкама назадан, меъдама назадан, вайрон накардан ҳазми меъдара як оби ширагарм мехӯрем, баъдан хурмое болош, баъдан хӯроки гарм. мо бештар бисёртар хеле ки суннати пайғамбар аст, бо хирмо мақсад рӯзаи худа мешикоем ва мо гурӯҳи мо ки дар хона ҳастанд аз нӯшокиҳои газдор эҳтиёт мекунанд. سر فقط شیرچای میخورم راست گپ زنم. طبیبان به نفران مریضی معده و روده، جگر، سرطان، زنهای حامله‌دار، زنهای دارای کودکان شیرخواره گرفتن روزه را توصیه نمی‌دهند. توصیه طبیبان برای استعمال غذای درست در حالی است که شکایت ساکنان از گرانی نرخ محصولات مخصوصا در ماه رمضان بیشتر صدا می‌دهد. طبق قرار شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، ماه رمضان در کشور 23 مارس سر شده خوب ادامه دارد. بینندگان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید، ولی نشر خبرها با عکس و ویدیو در وبسایت azadi.org و در صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تیک تاک و تلگرام و ادنکلاسنیکی ادامه دارد. برایتان تعطیل خوب می‌خواهیم و تا ملاقات‌های دیگر، خدا نگهدار.